الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. قبا امداد کن اور ظہور نور یزدانی نمود شان ربانی، خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی۔ اور یہ بات 100% سچ ہے کہ خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں۔ اور سرکار غریب نواز اپنے خاندان کے ایک فرد کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، سرداد نہ دست داد در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ الا اللہ ہست حسین، حقہ کے بنائے لا الہ الا اللہ ہست حسین۔ اور آپ کے قریب بریلی کی سرزمین سے میرے اور آپ کے امام سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی آل اور آپ کی گھر والوں کی شان تو یہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات خطبے کے بعد ہم نے قرآن کی ایک آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تلاوت کیا، اور اس کے بعد مشکات شریف صفحہ نمبر 571 کی پہلی حدیث ہم نے تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ آپ تقریباً 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہماری ملاحظہ کریں گے۔ اے بچوں تم خاموش ہو جاؤ بیٹا، میرے لال خاموش ہو جاؤ، بہت ڈسٹرب ہوتا ہے نا، اور کوئی رٹی رٹائی تقریر ہم لوگ کرتے نہیں ہیں، بہت خاموشی کے ساتھ آپ لوگ سنیے گا، اطمینان کے ساتھ۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 571 کی پہلی حدیث ہم نے تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ دونوں کا ترجمہ آپ لوگ سماعت کریں گے، لیکن آئیے اس سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جی لگا کر محبتوں کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولانا خوشبخت صاحب نے میرے کان میں ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ حضرت امام حسین کے تعلق سے بولیے گا، سبحان اللہ۔ تو یہ مہینہ تو ہے ہی امام حسین کا، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ گفتگو میری انہی کے تعلق سے ہوگی، لیکن تاریخ ذرا ملاحظہ کیجئے گا آپ لوگ انشاءاللہ۔ پہلے ایک شعر ملاحظہ کر لیں اور اپنی سماعتوں کو میرے سامنے پیش کیجئے گا کس طریقے سے آپ لوگ سنتے ہیں۔ کمر کے ٹکڑے ہوں سورج بھی شان سے نکلا، ہے کیا بات ہے، بہت اچھے لہک کے بولو سبحان اللہ۔ کمر کے ٹکڑے ہوں سورج بھی شان سے نکلا، کمر کے ٹکڑے ہوں سورج بھی شان سے نکلا، وہی ہوا جو نبی کی زبان سے نکلا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اچھے، وہی بہت اچھے حضرت کی زبان سے نکلا، وہی ہوا
جو نبی کی زبان سے نکلا وہی ہوا جو نبی کی زبان سے نکلا. اور علی والوں یہ شعر ملاحظہ کیجئے گا، علی لاجواب ہے، دنیا میں کوئی علی کا جواب، علی کی مثال نہیں پیش کر سکا. علی لاجواب، کمر کے ٹکڑے ہو سورج بھی شان سے نکلا، وہی ہوا جو نبی کی، زور سے بولو، وہی ہوا جو نبی کی زبان سے نکلا. اور علی کو بھیج کے بولے یہ بدر میں آقا، علی کو بھیج کے بولے یہ بدر میں آقا، علی کو بھیج کے بولے یہ بدر میں آقا، لو پہلا تیر ہماری کمان سے نکلا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، ذکر شہید اعظم کانفرنس رکھورا. علی کو بھیج کے بولے یہ بدر میں آقا، لو پہلا تیر ہماری کمان سے نکلا، لو پہلا تیر ہماری کمان سے نکلا. اب یہاں سے ہماری تقریر بطور تمہید تھوڑی سی ملاحظہ کریں. ہم نے آپ کو درود شریف پڑھنے کے لیے کہا کہ نبی پر درود پاک پڑھو، مصطفیٰ پہ درود پڑھو. نہ جانے کتنے میرے سنی نوجوان ہیں کہ جن کے منہ پہ، جن کے ہونٹوں پہ درودوں کی ڈالی نہیں آئی ہے. اور اگر انہی نوجوانوں سے کہہ دیا جائے کہ میاں تم ذرا فلاں فلم کا گانا سنا دو، فلاں غزل سنا دو، فلاں شعر سنا دو، تو انہی میری قوم کے نوجوانوں کو دیکھو گے اپنے گھر کے چوراہے پہ، اپنی بستی میں، اپنی آبادی میں، یا مدرسے کی مسجد کے گیٹ کے سامنے یہ اپنے گھوٹوں پہ گانا گنگناتے نظر آتے ہیں. وہ چیز کہ جس کو پڑھو تو عذاب، جس کے بارے میں ذہن میں سوچ لو تو عذاب. ملت کے نوجوانوں، لیکن ہم نے حدیث کے تعلق سے آپ کو درود پاک پڑھنے کے لیے کہا. بہت سے نوجوانوں نے درود پاک نہیں پڑھا. آپ کہیں گے مولانا اتنی بڑی درود پاک ہماری یاد نہیں ہے، تو ملت کے نوجوانوں ذرا سنتے چلے جائیے گا. اگر اتنی بڑی درود پاک آپ کو یاد نہ ہو تو اپنی مسجد میں درود پاک کے لیے کہا جائے، یا مدرسے میں درود پاک کے لیے کہا جائے، یا محفل میلاد میں درود پاک کے لیے کہا جائے. اگرچہ لمبی چوڑی درود پاک تم کو نہ یاد آتی ہو تو اپنی زبان سے محبت سے کہہ دیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. بولو صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کہیں گے مولانا ہماری مسجد کا امام درود کو کہے، ہمارا مدرس درود کو کہے، ہمارا مقرر درود کو کہے، ہمارا شاعر درود کو کہے، ہمیں عثمان ہارونی آئے بولے درود پڑھ لیا جائے، مناظر پدایونی آئیں گے کہیں گے درود پڑھ لیا جائے. لیکن ریٹورا کے خوش عقیدہ سنی بھائیو، ذرا ذہن کی ڈائری کو لکھ کھولو اور نوٹ کرتے چلے جاؤ اس درود پڑھنے میں کتنا ثواب ہے. کھولو بخاری شریف کی حدیث ہے، تمہارے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی میرا چاہنے والا، میرا مجھ سے محبت کرنے والا جلسے میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر، یا کسی مدرسے میں بیٹھ کر مجھ پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو اللہ کے نبی فرماتے کہ رب درود پاک پڑھنے والے کو 10 نیکیاں عطا فرما دیا کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت مفتی رضوان صاحب. اب ذرا سنتے چلے جائیے گا. درود پڑھنے والے کو رب 10 نیکیاں عطا فرمائے، لیکن اتنا کی بس نہیں ہے. اگر کوئی محبت سے بندہ درود پاک پڑھ لے تو رب اس کے 10 گناہوں کو بھی معاف فرما دیا کرتا ہے. اور اتنا کی بس نہیں، اگر کوئی نبی کا چاہنے والا اپنے نبی پہ درود پاک پڑھ لے تو رب اس کے 10 درجوں کو بھی بلند فرما دیا کرتا ہے. ہمیں پتہ چل گیا نبی پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ 10 نیکیاں مل جائے، 10 گناہوں کو معاف کر دیا جائے، 10 درجوں کو بلند کر دیا جائے. اب جیسے ہی ریٹھورا کے نوجوانوں نے، کمیٹی والوں نے نبی کی اس حدیث کو سنا ہے تو یہ کہنے لگے مولانا بات سمجھ میں آ گئی، نبی پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھو نیکیاں 30 ملے، 2 مرتبہ درود پاک پڑھو نیکیاں 60 ملے، 3 مرتبہ درود پاک پڑھو انعام 90 ملے، 4 مرتبہ
दरूद पाक पढ़ो इनाम 120 मिले, 5 मरतबा दरूद पाक पढ़ो इनाम 150 मिले। अब ये नौजवान कहने लगे मौलाना हम तो ऐसे नबी के दीवाने हैं कि हम घर में दरूद पाक पढ़े, मस्जिद में दरूद पाक पढ़े, रास्ते में दरूद पाक पढ़े, हमें खाना खाए तब दरूद पाक पढ़ लेते हैं, पानी पिए तब दरूद पाक पढ़ लेते हैं। लेकिन नौजवान कहने लगे मौलाना हम इतनी दरूद पाक पढ़ना चाहते हैं कि हम अपनी सांसों को गिनना चाहें तो गिन ले, लेकिन दरूद पाक को ना गिन सके, खून के कतरों को गिनना चाहें तो गिन ले, लेकिन दरूद पाक को ना गिन सके। जब ये पूछा गया तो मिल्लत के नौजवानों जवाब दिया जाएगा कि अगर तुम इतनी दरूद पाक पढ़ना चाहते हो तो इस मसले का हल किसी हजरत की बारगाह में नहीं मिलेगा, बल्कि बरेली के आला हजरत की बारगाह में मिलेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। अब दीवाने पहुंचे हैं इमाम के रोजे के सामने और हाथ जोड़ के अर्ज करने लगे, ए इमाम तुम्हारी इबादत भी लाजवाब है, तुम्हारी रियासत भी लाजवाब है, तुम्हारा तकवा भी लाजवाब है, तुम्हारी तहारत भी लाजवाब है, हमें तुम्हारी नबी से मोहब्बत भी लाजवाब है। ए इमाम अहले सुन्नत हम अपने नबी पर इतनी दरूद पाक पढ़ना चाहते हैं कि हम अपनी सांसों को गिनना चाहे तो गिन ले, लेकिन दरूद पाक को ना गिन सके तो बरेली के इमाम की तुरबत से आज भी आवाज आएगी, ए दीवाने अगर इतनी दरूद पाक पढ़ना चाहता है तो मेरी आवाज में क्या क्यों नहीं देता कि काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गायब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती रिजवान नूरी साहब किबला, नारे तकबीर। सुनिए तारीख का पस मंजर, हमने पढ़ी है खुतबे के बाद कुरान के दूसरे पारे की बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। अल्लाह फरमाता कि जो लोग रब के रास्ते में कत्ल किए जाएं उनको मुर्दा मत कहो। हे हे सुभान अल्लाह, उनको मुर्दा मत कहो, दोस्त से बोलो मुर्दा मत कहो, जिंदा है जिंदा जिंदा, और ऐसे जिंदा है कि हम और तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आइए जरा सुनिए, आज महफिल में बैठे आप हुसैन की, अल्लाह कमेटी वालों को सलामत रखे, और जितने जलसे में मेरे भाई बहनें आए हैं रब तबारक व तआला उनको भी सलामती अता फरमाए। जरा देखो जिस हुसैन के जश्न में बैठे हो ये हुसैन है कौन? इन हुसैन के बाप का नाम, दादा का नाम, परदादा का नाम। अब यहाँ से तारीख के तनाजुर में मेरी तकरीर मुलाहिजा करें। यारब, बहुत अच्छे, मुल्क यारब, जिसके 2 शहर बहुत मशहूर, कितने बात बोलिए? बहुत शहर मशहूर। बोलो कितने? 2 शहर, एक को कहते हैं मक्का और दूसरे को कहते हैं मदीना। हे मदीना, क्या बात है, सुभान अल्लाह। और दूसरा मदीना, मदीना। गुफ्तगू सुनते जाइएगा, मस्ती लेते जाइएगा। एक मक्का, दूसरा मदीना, दोनों लाजवाब। हमें ना मक्का का जवाब ना मदीने का जवाब। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, ना मदीने का। सही बात है। मौलाना मक्का लाजवाब कैसे, मदीना लाजवाब कैसे? तो मक्का लाजवाब इसलिए है कि वहाँ खाना खुदा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, खाना खुदा। और मदीना लाजवाब इसलिए कि वहाँ रोज़े मुस्तफा। दोनों लाजवाब, मक्का भी मदीना भी। लेकिन इसी अरब की धरती पर एक इंसान देखिए, चलता है जमीन के ऊपर, बैठता है जमीन के ऊपर, खाता है जमीन के ऊपर। जमाना उस इंसान को कहता है अब्दे मुनाफ। क्या बात है, बहुत अच्छा। मुनाफ, वो अब्दे मुनाफ के जिसका चेहरा देखो तो लाजवाब, जिसके होठ देखो तो लाजवाब,
جس کی پیشانی دیکھو تو لاجواب. ہمیں وہ عبد مناف کہ جانور جس کے سامنے آ رہا ہے تو اپنے سر کو جھکا کے نکل رہے ہیں, وہ عبد مناف کہ زمین کے اوپر قدم رکھ رہا ہے تو زمین عبد مناف کے قدموں کو چوم رہی ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے عرب کے اس باشندے عبد مناف پر ایسا کرم فرمایا, ایسا کرم فرمایا کہ اللہ نے عبد مناف کو 4 بیٹے عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ 4 بیٹے, 4 سبحان اللہ. 4 بیٹے کون کون؟ ایک بیٹے کا نام ہے, ایک بیٹے کا عبد مناف, ایک کا نام نوفل, ایک کا نام ہاشم, اور ایک بیٹے کا نام میرے بھائی مطلب. ایک بیٹے کا مطلب, 4 بیٹے عبد مناف کے. اور ہاشم, آئے ہائے جن ہاشم کو دیکھو پیشانی تو مست رہ جائے, سبحان اللہ, تو جھومنے لگو. جن کے تعلق سے پڑھو تو مزے آ جائیں. وہ ہاشم کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیٹا اور عطا فرمایا, جس بیٹے کو پوری دنیا حضرت عبد المطلب کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. یہ عبد المطلب, یہ عبد المطلب کہ آج زمزم کا پانی تم پی رہے ہو, زمزم کا پانی تم کو مل رہا ہے. یہ زمزم کا پانی کسی اور کی دین نہیں ہے. اگر یہ زمزم کا پانی دین ہے تو حضرت عبد المطلب کی دین ہے کہ اب تم کو زمزم کا پانی مل رہا ہے. ورنہ زمزم کا کنواں ایک وقت وہ تھا کہ جو بند کر دیا گیا تھا. عبد المطلب اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا مانگ رہے ہیں, اے رب تبارک و تعالی مجھ کو کثیر اولاد عطا فرما دے, رب مجھ کو زیادہ بیٹے عطا فرما دے. تو رب تبارک و تعالی نے ان کی دعا کو ایسا قبول فرمایا, ایسا قبول فرمایا کہ اللہ نے ان کو 10 بیٹے عطا فرمائے, 6 بیٹیاں عطا فرمائی. ملت کے نوجوانوں, عبد المطلب کے 10 بیٹوں کو دیکھو تو 10 کے 10 لاجواب ہیں, 10 کے 10 حسین و جمیل ہے, 10 کے 10 کڑیل ہے. وہ بیٹے ہیں کہ جن بیٹوں کا چلنا لاجواب, جن کا بیٹھنا لاجواب, جن کا کھانا لاجواب, جن کا پینا لاجواب, ہمیں جن کا انداز گفتگو لاجواب. لیکن ملت کے نوجوانوں, ان 10 بیٹوں میں عبد المطلب کے 2 بیٹے ایسے ہیں کہ 8 بیٹوں کو ایک طرف کر دیا جائے اور ان 2 بیٹوں کو ایک طرف کر دیا جائے تو زمانہ ان 2 بیٹوں کی نظیر نہیں لا سکتا. آپ کہیں گے مولانا یہ 2 بیٹے کون ہیں؟ تو ذرا محبت سے سماعت کرو. ایک بیٹے کا نام عبداللہ ہے اور دوسرے بیٹے کا نام ابو طالب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت اچھے حضرت, بہت اچھے. عبداللہ اور ایک بیٹے کا نام ابو طالب. ابو طالب, آئیے یہیں سے میری گفتگو اور آگے دیکھیے. ایک عبداللہ, ایک ابو طالب. حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی عرب کے ایک بڑے مشہور قبیلے کی ایک دوشیزہ سے, جس دوشیزہ کو دیکھو آج بیٹیاں ہمارے گھر میں بھی ہیں, ہمارے یہاں بھی میری ماں اور بہنیں. لیکن عرب کی اس بیٹی کو دیکھو جس سے عبداللہ کی شادی ہوئی. کون ہے یہ بیٹی کہ جس بیٹی کو پوری دنیا حضرت آمنہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. اس بیٹی کو دیکھو تو قسم خدا کی زمانہ ایسی بیٹی نہیں پیش کر سکتا, زمانہ ایسی ماں نہیں پیش کر سکتا. اس لیے کہ یہ وہ خوش قسمت عورت ہے کہ جس خوش قسمت عورت کے پیٹ میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کا نور عطا فرمایا ہے, اپنے نبی کا نور عطا فرمایا ہے. وہ خوش قسمت عورت ہے کہ جب زمین پہ مکہ میں چلتی ہے تو زمین پہ چلے تو پتھر ان کو سلام کریں, شجر و حجر ان کو سلام کریں, پہروں پر ان کو سلام کریں, زمین کی کنکریاں ان کو سلام کریں. ملت کے نوجوانوں, ہم تاریخ سے پوچھتے ہیں, تاریخ ذرا تو بتا دے کہ مکہ میں عورتیں اور بھی ہیں لیکن کسی کو بیل سلام نہیں کرتے, کسی کو درخت سلام نہیں کرتے, کسی کو پہاڑ سلام نہیں کرتے, کسی کو کنکریاں سلام نہیں کرتی. لیکن یہ کون خوش قسمت عورت ہے کہ جو زمین پہ چل رہی ہے, پیڑ اس کو سلام کر رہے ہیں, درخت اس کو سلام کر رہے ہیں, شمس و قمر اس کو سلام کر رہے ہیں. تو زمانہ کہتا نظر آتا ہے کہ یہ سلام جو کر رہے ہیں یہ آمنہ کی پیشانی کو نہیں, آمنہ کے قدموں کو نہیں, آمنہ کے ہاتھوں کو نہیں, آمنہ کے جسم کو نہیں, بلکہ زمین کی یہ مخلوق اگر سلام کر رہی ہے تو اس نور کو سلام کر رہی ہے جو نور اللہ نے آمنہ کے پیٹ میں عطا فرمایا ہے.
सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह। एक की शादी हुई हजरत आमना से और दूसरे बेटे अब्दुल मुत्तलिब के नाम अबू तालिब, इनकी शादी हुई हजरत फातिमा बिनते असद से। किससे बोलिए? फातिमा बिनत असद। बिनते असद, हजरत अबू तालिब की शादी फातिमा बिनते असद। जरा तवज्जो के साथ समाप्त कीजिएगा। आप जानते करबला के वो वाकयात सुन के आप लोग चले जाते हैं, जो वाकयात राफजियों ने बयान किए, जो वाकयात शियाओं ने बयान किए हैं, लेकिन जरा तारीफ सुनते चले जाइएगा। उधर हजरत अब्दुल्लाह को रब ने एक बेटा अता फरमाया, जिस बेटे को पूरी दुनिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से जानती और पहचानती है। इधर फातिमा बिनते असद के पेट से रब तबारक व तआला ने एक बेटा अता फरमाया, जिस बेटे को पूरी दुनिया फातिह खैबर के नाम से जानती है, दामाद पैगंबर के नाम से जानती है, हमें मौला मुश्किल कुशा के नाम से जानती है। वो मौला मुश्किल कुशा है कि अगर रिटोरा की धरती पर कोई कमजोर इंसान भी एक मर्तबा अली का नाम ले ले और अली का नाम लेकर के बड़े से बड़े काम में हाथ डाल दे, तो अली के नाम की बरकत ये होती है कि वो बंदा बड़े से बड़ा काम करता नजर आता है। हजरात, एक के पेट से हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट से पैदा हुए हजरत अली। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हजरत अली, अब आइए पैदाइश का अंदाज हजरत अली का आपने मुझसे पहले मुकर्रिर से सुन रखा है। काबतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे हजरत फातिमा बिनते असद। दुनिया में लोग और भी हैं, और भी लोग, लेकिन न किसी का पैदा होना इतना लाजवाब और न किसी का मरना इतना लाजवाब। क्या बात है। आप कहेंगे मौलाना पैदा होना लाजवाब कैसे और मरना लाजवाब कैसे? तो अली वो हैं जो पैदा भी अल्लाह के घर में हुए, विसाल भी अल्लाह के घर में हुआ। बेशक बेशक अल्लाह के घर में। हजरात, खाने काबा का कर रही है तवाफ, पैदा हो गए अली, और जब अली पैदा हुए जिंदगी गुजारते गए अली बड़े हुए। 9 साल की उम्र हजरत अली की हुई, और 9 साल की उम्र से पहले हजरत अली नबी के कौनैन की बारगाह में आ गए, नबी की खिदमत करने के लिए, नबी की परवरिश में। लेकिन सरकार आला हजरत फरमाते फतवा रज़विया में कि ये अली वो अजीम शख्सियत है कि जिसने इस्लाम लाने से पहले कभी बुत के सामने सजदा नहीं किया है, कभी पत्थर के सामने सजदा नहीं किया है, कभी पत्थर के सामने अपनी पेशानी को नहीं झुकाया है। 9 साल की उम्र है हजरत अली मौला मुश्किल कुशा की। एक मर्तबा रात को अली उठते हैं और उठ करके क्या देखते हैं कि नबी अपने कमरे में हजरत खदीजा के साथ इबादत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। कभी सर रब की बारगाह में, कभी पेशानी झुकाते हैं, कभी घुटनों पे अपना हाथ रखते हैं। ये अली उठे और उठने के बाद कहने लगे, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह क्या कर रहे हो? तो नबी के कौनैन इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपने रब की इबादत कर रहा हूँ, अपने रब को पूज रहा हूँ, अपने रब के सामने सजदा कर रहा हूँ। हजरत अली इरशाद हजरत अली कहने लगे कि तुम किस रब का सजदा करते हो? मेरा बाप इसको नहीं पूछता, मेरा बाप इसके सामने पेशानी को नहीं झुकाता, मक्का के और लोग इसकी इबादत नहीं करते, लेकिन तुम किस रब की इबादत करते हो? तो हजरत अली से नबी फरमाने लगे, ए अली आओ तुम भी रब का कलमा पढ़ लो, अली तुम भी मुसलमान हो जाओ, अली तुम भी मुझसे मोहब्बत करो, ए अली तुम भी रब को एक मानो, ए अली तुम भी रब को तमाम मखलूक का पैदा करने वाला मानो। रिटोरा के खुश अकीदा सुन्नी भाइयों, अली कहने लगे कि मैं अभी कलमा नहीं पढ़ूंगा, मैं अभी रब की इबादत नहीं करूंगा, मैं अभी इस्लाम नहीं लाऊंगा, मैं अभी पहले जांचना चाहता हूँ, अपने बाप से मशवरा कर लूं, अपने खानदान के लोगों से मशवरा कर लूं। मेरे नबी इरशाद फरमाने लगे, ए अली अगर तुम कलमा नहीं पढ़ना चाहते हो मत पढ़ो, लेकिन ये किसी से कहना मत कि मोहम्मद किसी रब की इबादत करता है, ये किसी से कहना मत कि खदीजा ने नबी का कलमा पढ़ लिया है, ये किसी से कहना मत कि मक्का में कोई ऐसा इंसान है जो माबूदाने बातिल को छोड़ करके एक रब के सामने अपनी पेशानी को झुका रहा है। अली लेट गए, लेकिन जब सुबह को उठते हैं तो नबी के कौनैन की बारगाह
बारगाह में आ गए और आने के बाद अपनी पेशानी को नबी के कदमों में रख दिया है। और निटोरा के खुशकीदा सुन्नी भाइयों अपनी पेशानी को नबी के कदमों में रख के कहने लगे, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अपने हाथों को बढ़ाइए, नबी का कलमा पढ़ाइए, अपना कलमा पढ़ाइए और मुसलमान कर लीजिए। कसम खुदा की 9 साल की उम्र में अगर सबसे पहले कोई ईमान लाने वाला है, नबी का कलमा पढ़ने वाला है, तो ये कोई और नहीं, ये मक्का का शेषवार वही है कि जिसको पूरी दुनिया अली के नाम से जानती और पहचानती है। नारे हैदरी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब अली ने कलमा पढ़ा, जिंदगी गुजरती गई, अली की जिंदगी गुजरती गई। जरा सुनिएगा आगे, और जिंदगी गुजरी अली की, थोड़े बड़े हुए, उधर अल्लाह ने अपने नबी को एक बेटी अता फरमाई। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेटी अता फरमाई। बेटियां तो और भी मुस्तफा की थी, लेकिन मेरे आका खुद फरमाते हैं कि मुझे अपनी बीवियों में सबसे ज्यादा प्यार हजरत आयशा से है और अपनी बेटियों में सबसे ज्यादा प्यार हजरत फातिमा से। क्या बात है, सुभान अल्लाह। से अल्लाह ने अपने पैगंबर को बेटी दी फातिमा। फातिमा वो फातिमा के जिसके रिश्ते के लिए अल्लाह तबारक व तआला का एक पैगंबर का एक सहाबी हजरत अबू बकर रिश्ता भेज चुके हैं, नबी ने मना कर दिया। उमर रिश्ता भेज चुके हैं, नबी ने मना कर दिया। लेकिन नबी के कौनैन के सहाबी हजरत अली नबी की बारगाह में पहुंचे हैं और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बेटी फातिमा का हाथ मांगने आया हूँ, मैं आपकी बेटी फातिमा से शादी करना चाहता हूँ। मिल्लत के नौजवानों, नबी जानते थे कि दुनिया में सबसे बेहतर है अली, नबी जानते थे कि दुनिया में सबसे बेहतर है फातिमा, लेकिन मेरे नबी ने हाँ नहीं फरमाया, बल्कि घर के अंदर चले गए। अली से कहा, अली रुको, अभी थोड़ी देर के बाद तुमको जवाब मिल जाएगा। मिल्लत के नौजवानों, आप भी अपनी बेटियों की शादियां करते हो, लेकिन शादियां करते वक्त आप अपनी बेटियों से पूछते नहीं हो, ए बेटी तेरे लिए फुला शख्स का रिश्ता आया है, क्या तुम मंजूर करती है कि नहीं करती, क्या तुम कबूल करती है कि नहीं करती। लेकिन दुनिया के सबसे बेहतर इंसान का रिश्ता नबी की बेटी फातिमा के लिए आ गया है, तो नबी के कौने अंदर गए, फातिमा से इरशाद फरमाया, ए फातिमा, अली तेरा रिश्ता लेने के लिए आए हैं। फातिमा ने अपनी गर्दन को झुका दिया। नबी के कौनैन ने इरशाद फरमा दिया, ए अली जाओ, हम अपनी बेटी फातिमा का तुम्हारे साथ निकाह करने वाले हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा सुनिए, बहुत अच्छे हजरत। हो गया फातिमा का हजरत अली से, और निकाह कैसे हुआ एक झलक देखिए। किताब लिखिएगा, देखिएगा, रौज़तुल जन्नह, इस किताब में मैंने पढ़ा है, जब हाथ मांगा हजरत अली ने फातिमा का, मेरे आका ने कर दिया, ठीक है, हम अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हैं। अली ले आओ बारात। अली आ गए बारात लेकर के नबी के घर पे। और जब बारात लेकर नबी के घर पे अली आए हैं, मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आंखों में आंसू है मुस्तफा के, अली का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के नबी अली को एक तरफ ले गए। और लेने के बाद नबी इरशाद फरमाते, अली इधर आओ, इधर आओ, जरा अपनी बेटी, मेरी बेटी फातिमा और अपनी बीवी फातिमा का जहेज पे नजर मारो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कौन? हजरत हुसैन की माँ फातिमा। कौन? हजरत हसन की माँ फातिमा। जरा जहेज पे नजर मार लो तो नबी के कौनैन के सहाबी की आंख में आंसू आ गए, रोने लगे अली और नबी के कदमों को चूम के कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं आपके दरवाजे पे दौलत जहेज लेने के लिए नहीं आया, मैं आपके दरवाजे पे सामान लेने के लिए नहीं आया। एक जहेज की डिमांड करने वालों, जहेज मांगने वालों, अली कहते हैं, आका, मैं आपके दरवाजे पे जहेज लेने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं तो आपके जिगर का टुकड़ा फातिमा को लेने आया।
फातिमा को बहुत अच्छे हजरत माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शादी हुई फातिमा की हजरत अली से। मकान भी अली के पास नहीं था, एक मकान आरियतन उधार एक सहाबी ने दिया, ए अली जाओ इस मकान में जाकर के तुम फातिमा को लेकर के चले जाओ, इस मकान में रहो। जिंदगी गुजरती गई, हजरत अली की फातिमा के साथ जिंदगी खुशहाल गुजरती गई। तकरीबन 18 साल की उम्र नबी की बेटी फातिमा की है, शादी कर दी गई, जिंदगी गुजरती गई। रब तबारक व तआला ने ऐसा करम फरमाया, अल्लाह ने ऐसा करम फरमाया कि रब तबारक व तआला ने अली और फातिमा के मिलाप से फातिमा के शिकम में एक बेटा अता फरमाया। वो बेटा अता फरमाया कि जिस बेटे को रब तबारक व तआला ने जब जमीन के ऊपर भेजा है, फातिमा के पेशिकम से उस बेटे की विलादत हुई है, जिस बेटे को पूरी दुनिया हजरत हसन के नाम से जानती और पहचानती है। रब तबारक व तआला ने अली के नुत्फे से फातिमा के शिकम से एक हसीनो जमील बेटा अता फरमाया। वो हसीनो जमील बेटा कि जिसका चलना लाजवाब, जिसका बैठना लाजवाब, जिसका खाना लाजवाब, जिसका पीना लाजवाब। मेरी ठोरा वालों जरा मोहब्बत से बोलो तो ये हसन नबी के कौनैन के सहाबी के वो बेटे हैं कि जिसकी पेशानी देखो तो पेशानी का जवाब नहीं मिलता, जिसके लबों को देखो तो लबों का जवाब नहीं मिलता, जिसके रुखसार को देखो तो रुखसार का जवाब नहीं मिलता, हमें जिसके दिल को देखो तो दिल का जवाब नहीं मिलता। जरा मोहब्बत से कह लेने दो कि रब ने वो बेटा अता फरमाया कि जिसकी पेशानी लाजवाब, जिसके रुखसार लाजवाब, जिसकी आंखें लाजवाब, जिसके दंदान लाजवाब, और अल्लाह ने वो बेटा अता फरमाया कि जिसका खानदान भी लाजवाब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, हो गए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हो गए हसन। और हसन की पैदाइश के बाद अल्लाह ने हजरत अली को एक बेटा और दिया। सुभान अल्लाह। अब सुनिए गुफ्तगू, एक बेटा और दिया हजरत अली मुर्तजा मौला मुश्किल कुशा को। लेकिन जब ये बेटा पैदा होने वाला है तो नबी के कौनैन की चची नाम उम्मे फजल है, ये एक मर्तबा नबी की बारगाह में आ गई, आंखों में आंसू जारी है, दामन आंसुओं से भीग रहा है। नबी की बारगाह में आकर के नबी को सलाम किया है, या रसूल अल्लाह के अलैहि सलाम, या नबी के अल्लाह के अलैहि सलाम। नबी के कौनैन ने सलाम का जवाब दे दिया है। अब ये उम्मे फजल नबी की बारगाह में आकर के बैठ गई और बैठ करके अर्ज करने लगी, आका दिल घबरा रहा है, आका बड़ी परेशान हूँ। नबी इरशाद फरमाते हैं परेशानी की वजह क्या है? तो ठोरा वालों ये उम्मे फजल कहती है, आका रात ईशा की नमाज पढ़ने के बाद जब मैं सोई हूँ और जब मैं सोई हूँ तो मेरा दिल कांपने लगा, दिल लरसने लगा, जिस्म कांपने लगा। नबी फरमाते उम्मे फजल जिस्म कांपने की वजह क्या है, दिल लरसने की वजह क्या है, डरने की वजह क्या है? तो उम्मे फजल ने ख्वाब बयान फरमाया कि या रसूल अल्लाह रात सोई हूँ तो ख्वाब देखी हूँ। कहा ख्वाब क्या है? आका ख्वाब ये है कि आपके जिस्म के गोश्त का एक टुकड़ा काटा गया और टुकड़े को काट करके मेरे आंचल में डाल दिया गया है, मेरी गोद में डाल दिया गया है। जैसे कि उम्मे फजल ने ख्वाब बयान फरमाया है, नबी तबस्सुम फरमाने लगे, नबी मुस्कुराने लगे, नबी हंसने लगे और इरशाद फरमाते हैं ए उम्मे फजल तुम इस ख्वाब को देख के परेशान होती हो, तुम इस ख्वाब को देख के डरती हो, तुम्हारा दिल कांपता है। ये ख्वाब दिल को तड़पाने वाला नहीं है, ये ख्वाब कांपने वाला नहीं है, ये ख्वाब डरने वाला नहीं है, बल्कि ये तो बरकत वाला ख्वाब है, ये तो लाजवाब ख्वाब है। कहा उम्मे फजल ख्वाब लाजवाब कैसे? कि आपके जिस्म के गोश्त का टुकड़ा काटा गया, मेरी गोद में डाल दिया गया। तो नबी के कौनैन ने हुसैन की पैदाइश से पहले उम्मे फजल से इरशाद फरमा दिया है, ए उम्मे फजल सुनो, इस ख्वाब की ताबीर ये है कि अनकरीब रब तबारक व तआला मेरी बेटी फातिमा को एक बेटा अता फरमाएगा, और वो बेटा जब फातिमा को अल्लाह अता फरमाएगा तो सबसे पहले उस बेटे को गोद लेने वाली तुम ही होगी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो गोद में लोगी। पैदा हुए नबी के कौनैन के सहाबी के घर में हजरत अली, और जब हजरत अली पैदा हुए, मचल के सुनते जाइएगा, पैदा हुए हजरत अली के घर में हुसैन, अली का दूसरा बेटा हुसैन जब पैदा हुआ, बुलाया गया उम्मे फजल को, उम्मे फजल आओ,
میرے نبی کے کونین کے اس نواسے کو ام فضل کی گود میں دے دیا گیا، دے دیا گیا گود میں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نبی کے کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے دوڑتے ہوئے کہ بیٹی فاطمہ کے ایک بیٹا پیدا ہو گیا ہے، ایک بیٹا۔ اب ذرا نقطہ ملاحظہ کریں، بیٹا پیدا ہو گیا۔ میرے آقا فاطمہ کے دروازے پہ آئے، بیٹے حسین کو اپنی گود میں نبی نے لے لیا، اور اپنی گود میں لینے کے بعد میرے مصطفیٰ نے اپنی زبان نکالی، اپنا لعاب دہن نکالا، اور لعاب دہن نکال کر کے مصطفیٰ نے حسین کے منہ میں ڈالا، حسین کے منہ میں۔ اب ذرا سنیے گا، آقا بات سمجھ میں نہیں آئی، منہ میں ماں کا دودھ جاتا ہے، تھوک نہیں۔ کیا بات ہے، آپ نے حسین کے منہ میں اپنا لعاب دہن کس لیے ڈال دیا، کس لیے؟ تو ملت کے نوجوانوں، نبی کے کونین زبان حال سے پکارتے ہیں، اے سوال کرنے والوں سنو، میں نے حسین کے منہ کو کھول کر کے اپنا لعاب دہن حسین کے منہ پہ اس لیے ڈال دیا ہے کہ کل جب کسی نانا کے دین کو خطرہ پیدا ہوگا، یزید سے خطرہ لاحق ہوگا، لوگ نانا کے دین کو مٹانے کی کوشش کریں گے، محمد بن عبداللہ کے دین میں شراب کو داخل کرنے کی کوشش کریں گے، دین کو ان سے آنچ آئے گی۔ تو آج میں اپنے نواسے کے منہ میں یہ لعاب دہن ڈال رہا ہوں کہ کل جب دین پہ آنچ آئے گی تو اس نانا کے دین کو بچانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، رب کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے لیے اگر کربلا میں کوئی جا کر کے بولے گا تو یہی حسین جا کر کے بولے گا، یہی نواسہ جا کر کے بولے گا۔ اور اس لیے نبی کے کونین نے حضرت حسین کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا تاکہ کل کربلا میں حسین بولے تو زبان حسین کی ہو اور بولی مصطفیٰ کی ہو، زبان حسین کی ہو اور کلام محمد رسول اللہ کا ہو۔ یہ حسین زندگی بڑھتی چلی گئی، اللہ کے نبی نے نام رکھا۔ نام کون سا نام؟ ذرا توجہ سے، نام عرب میں پہلے بہت ہوتے تھے، فلاں نام عبد مناف، عبد شمس، عبد المطلب، ابو طالب، لیکن اللہ کے نبی نے اپنے نواسوں کا نام رکھا حضرت حسین اور دوسرے کا نام رکھا حضرت حسن۔ زور سے بولو، ایک کا حسین ایک کا حسن۔ حدیث میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں میں نے حسین اپنے نواسوں کا نام اس لیے رکھا، نواسوں کا نام اس لیے میں نے حسن اور حسین رکھا کہ الحسن والحسین اسمان فی الجنہ۔ نبی کے کونین فرماتے، اے میرے صحابہ اور پوری دنیا کے لوگوں سنو، میں نے اپنے نواسوں کا نام حسن اور حسین اس لیے رکھا کہ نہ کہ تو حسن دنیاوی نام ہے نہ کہ حسین دنیاوی نام ہے، بلکہ آقا ارشاد فرماتے کہ حسن بھی جنتی نام ہے اور حسین بھی جنتی نام ہے، دونوں جنتی نام، حسن بھی جنتی نام اور حسین بھی دونوں جنتی نام۔ اس سے پہلے یہ نام کسی کے نہیں رکھے گئے۔ حسن نبی کے کونین نے حضرت حسن کا نام رکھا اپنے علی کے بڑے بیٹے کا، اور حسین دوسرے بیٹے کا نام رکھا۔ پرورش پاتے گئے حضرت حسن اور حسین نبی کے کونین کی گود میں 7 سال بڑے ہیں۔ حضرت حسن سے ملت کے نوجوانوں، حضرت حسن تقریباً حسین 7 سال کے، حضرت حسین 7 سال کے، اور تقریباً حضرت حسن 8 سال کے۔ ذرا سنتے چلے جائیے گا کتنا پیار کرتے ہیں نبی کے کونین اپنے نواسوں سے، کتنی الفت رکھتے ہیں نبی کے کونین اپنے نواسوں سے۔ اس لیے الفت رکھتے ہیں کہ یقین نواسے ہیں کہ یقین نانا کے دین کو بچائیں گے، یقین قرآن کو بچائیں گے، یقین اسلام کو بچائیں گے۔ آج رٹورا والوں تم نبی کے کونین سے محبت رکھتے ہو اور اس کے نواسوں سے محبت رکھتے ہو تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، تمہاری محبت کو رب سلامت رکھے۔ یہ نبی کے کونین کے 2 نواسے وہ نواسے ہیں کہ جن نواسوں سے تم محبت رکھتے ہو۔ تعجب کیا ہے، ان نواسوں سے تو حضرت ابو بکر صدیق نے محبت رکھی ہے، حضرت عمر نے محبت کی ہے، حضرت عثمان نے محبت کی ہے۔ اور جی لگا کے بولو، نبی کے یہ 2 وہ نواسے ہیں کہ جن کو بیٹا ہونے کی حیثیت سے حضرت علی بھی اپنے سینے سے لگاتے چلے جا رہے ہیں، اور ایسے سینے سے لگا رہے ہیں، ایسے سینے سے ماشاءاللہ۔ بچپن اور سنو، ایک مرتبہ حسین اور حضرت حسن
नबी के कौनैन की आगोश में खेल नहीं खेल कि इतने में हजरत अनस कहते हैं, या रसूल अल्लाह अय्यु अहले बैती का अहब्बु इलैक, ए आका आप बताइए कि दुनिया में लोग तो बहुत हैं, हजरत अली आपके अहले बैत में है, हजरत फातिमा आपके अहले बैत में, आका हसन आपके अहले बैत में, या रसूल अल्लाह हजरत हुसैन भी आपके अहले बैत में है, लेकिन आका ये बताइए कि दुनिया में सबसे ज्यादा आप किससे मोहब्बत करते हैं? आका ये बता दीजिए, क्या अली से मोहब्बत करते हैं या फातिमा से मोहब्बत करते हैं या हुसैन से मोहब्बत करते हैं या हसन से मोहब्बत करते हैं? तो मिशकात शरीफ की हदीस सफा नंबर 571 की है, तुम्हारे नबी के कौनैन से जब पूछा गया, ए आका आप बता दीजिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा आप किससे मोहब्बत करते हैं? तो नबी जवाब देते हैं, ए लोगों सुनो, हसन मेरे अहले बैत में है, हुसैन अहले बैत में है, अली अहले बैत में है, फातिमा अहले बैत में है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर अहले बैत में मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ तो या तो हसन से मोहब्बत करता हूँ या हुसैन से मोहब्बत करता हूँ। गोया के नबी के कौनैन ने बता दिया, ए लोगों सुनो, मुझे हुसैन की जुल्फों से प्यार है, मुझे हुसैन की आंखों से प्यार है, मुझे हुसैन के रुखसार से प्यार है। और नबी के कौनैन ने ये ऐलान फरमा दिया कि कयामत तक जो मेरा चाहने वाला हसन और हुसैन से मोहब्बत रखेगा तो ये नबी उससे मोहब्बत करता चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा मोहब्बत मैं या तो हसन से करता हूँ या हुसैन से करता हूँ। और हदीस के अगले जुमले मुलाहिजा करो, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। नबी के कौनैन फरमाते, वकाना यकूलु लिफातिमाता उदइली इब्नाया फयजुम्मुहुमा वयशुम्मुहुमा इलै। मेरे नबी फरमाते कि कभी कभी आका अपनी बेटी फातिमा से कहते, ए बेटी तुम मेरे दोनों बेटों को मेरे पास ले आओ। और जब दोनों बेटे नबी के कौनैन के पास आते, एक हाथ में हुसैन को लेते, एक हाथ में हसन को लेते, और प्यारे आका हजरत हसन को हुसैन को लेकर के हुसैन की गर्दन को सूंघा करते, हुसैन की पेशानी को सूंघा करते, हुसैन के जिस्म को सूंघा करते, हुसैन के होठों को सूंघा करते। और जरा मोहब्बत से बोलो तो यही नबी के कौनैन है जो हुसैन के पूरे जिस्म को सूंघा करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हुसैन को सूंघ रहे सूंघ, चूम नहीं रहे, इस हदीस में सूंघ रहे सूंघ। आप भी औलाद वाले हो, बेटी बेटा आपके भी हैं, आपके भी, लेकिन मुझे जरा ये बताओ कि आप घर से आते, घर को आते हैं बाहर से, बाजार से अपने घर में आए या जंगल से अपने घर में आ गए, अपनी दुकान से अपने घर में, आपके घर में छोटा सा बच्चा जिसकी मुस्कुराहट से आप हंसने लगो, क्या बात, जिसके हाथ पैर मारने से आप मुस्कुराने लगो, आप घर में आते हो, बच्चे को गोद में लिया, तो जरा ये बताओ क्या तुम बच्चे को सूंघते हो कि चूमते हो? चूमते हैं। जरा बोलो, चूमते हैं। चूमते। कोई नाना अपने नवासे को सूंघता नहीं, कोई बाप अपने बेटे को सूंघता नहीं, कोई उस्ताद अपने शागिर्द को सूंघता नहीं, हमें कोई माँ अपनी बेटी बेटों को सूंघता नहीं। अगर मोहब्बत से बात आती है तो नाना अपने नवासे को चूम लेता, बाप अपने बेटे को चूम लेता, चचा अपने भतीजे को चूम लेता। और अहले सुन्नत के नजदीक हमें चूमना भी जायज है और सूंघना भी जायज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूंघना भी जायज। हम कहते हैं आका आपने हुसैन और हसन को चूमा क्यों नहीं, सूंघा किस लिए? आका आपकी बारगाह में अर्ज करते हैं, हुजूर आप गुलाब को चूम लेते, गुलाब को सूंघ लेते, हुसैन को चूमते, गुलाब को सूंघते, आका हसन को चूमते, जुगी चंपा चमेली को सूंघते। तो नबी के कौनैन इरशाद फरमाते कि तुम गुलाब को चूमने की बात करते हो, गुलाब को सूंघने की बात करते हो। मैं गुलाब को कैसे सूंघता? अल्लाह तबारक व तआला ने गुलाब तो खुद मेरे पसीने से पैदा फरमाया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नबी के पसीने से। हक है, हक है। आका फरमाते हैं कि गुलाब सुर्ख गुलाब मेरे पसीने से है। अगर कोई दुनिया में ये चाहे कि मेरी खुशबू सूंघे, मेरी खुशबू सूंघना, तो नबी फरमाते हैं कि वो सुर्ख गुलाब को सूंघ लिया करे।
सुर्ख गुलाब को, इसलिए कि गुलाब नबी के पसीने से। आका तुमने हुसैन को सूंघा किस लिए? अहले सुन्नत के नजदीक सूंघना भी जायज, चूमना भी जायज। अब जरा एक मिनट के लिए जहन को करीब करो, ये सुन्नी तो इतने जियाले हैं कि सूंघते भी नजर आते, मियाँ चूमते भी नजर आते। हमें जब सूंघने की बात आती है तो सुन्नी गुलाब को सूंघता है, जूही चंपा चमेली को सूंघता है, नस्तरन को सूंघता है। और जब चूमने की बात आती है तो ये सुन्नी मोहब्बत के साथ गौसे आजम की चौखट को चूम लेता है, गरीब नवाज की चौखट को चूम लेता है, निजामुद्दीन की चौखट को चूम लेता है, अलाउद्दीन की चौखट को चूम लेता है। और जब सूंघने की बात आती है तो गुलाब को सूंघता है, और जब चूमने की बात आती है तो बरेली के अहमद रजा की चौखट को चूम लिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने हसन हुसैन को चूमा क्यों नहीं, सूंघा किस लिए? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, आका फयजुम्मुहुमा, उन दोनों बेटों को अपनी नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत शायर इस्लाम मुनादिर हुसैन साहब किबला, मुनादिर हुसैन साहब किबला, जिक्र शहीद आदम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायर अहले सुन्नत हजरत मुनाजिर हुसैन साहब किबला बदायूनी तशरीफ ला चुके हैं। अताए सरकार मुफ्ती आज़म हिंद हजरत सैयद मुनाजिर हुसैन साहब किबला बदायूनी, आप इनकी नात इंशाअल्लाह इसके रिसालत में झूमी हुई समात करेंगे। जरा मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, और जी लगा के बोलिए या हबीब अल्लाह। एक हदीस और समात कीजिए। अन उसामा इब्न ज़ैद क़ाला तरक्तु नबी का सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन, नबी के कौनैन के सियाबी हैं हजरत उसामा बिन ज़ैद। ए रायपुरा वालों, तुम नबी के कौनैन से मोहब्बत रखते हो, जरा सुनते चले जाइएगा। तुम हसन से प्यार करते हो, हुसैन से प्यार करते हो, हमें तुम उससे प्यार करते हो कि जिससे तुम्हारे नबी ने प्यार किया है, जिससे फातिमा ने प्यार किया है, जिससे अली ने प्यार किया है। तुम उससे प्यार करते हो कि जिससे नबी के तमाम सहाबा ने प्यार किया है, और ऐसा मेरे नबी ने प्यार किया। हजरत उसामा बिन ज़ैद कहते कि एक मर्तबा रात में मैं अपने घर से किसी काम के लिए निकला, अभी रास्ते में पहुंचा तो मेरी निगाह इमामुल अंबिया पे पड़ गई। ये कौनैन पे आका पर निगाह पड़ गई, और जब आका को देखा तो मेरे नबी के कौनैन एक चादर को ओढ़े हुए, चादर को, और ऐसा लग रहा कि नबी के कौनैन की चादर के अंदर कोई चीज छुपी हुई है। हजरत उसामा बिन ज़ैद कहते कि मैंने आका की बारगाह में काम से फारिग होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ऐसा महसूस होता है कि आपकी चादर में कोई है, आपकी चादर में कोई छुपा हुआ है। तो मिल्लत के नौजवानों, जरा सुनते चले जाइएगा। नबी के कौनैन ने उसामा बिन ज़ैद की बात सुनने के बाद अपनी चादर को हटा दिया है। और मिल्लत के नौजवानों, तुम जिससे मोहब्बत करते हो उसका मकाम देखते चले जाओ। नबी ने अपनी चादर को जब उठाया है तो उसामा बिन ज़ैद की आंखें ये देखती रह गई, इसलिए कि नबी की गोद में कोई और नहीं बल्कि मुस्तफा के एक रान पर हजरत हुसैन बैठे हैं और दूसरे पे हजरत हसन बैठे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना, जिक्र शहीद आदम हसन और हुसैन। दोनों नबी के कौनैन के एक इस रान पे बैठा और एक इस रान पे बैठा। ए मिल्लत के नौजवानों, जरा प्यार तो देखो। जैसे कि नबी के सिहाबी उसामा देख के कहने लगे, आका ये आपके दोनों नवासे। तो मेरे नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा के इरशाद फरमाता है, हाज़ाने इब्नाया व इब्ना इब्नती, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बहुमा व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा।
तुम्हारे नबी हजरत उसामा से कहते कि ये दोनों मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी के बेटे हैं, और इतना की बस न की है, हजरत उसामा के सामने तुम्हारे नबी ने अपने हाथों को आसमान की तरफ उठा दिया, और उठाने के बाद रब की बारगाह में अर्ज करने लगे, ए मौला तबारक व तआला, ये दोनों मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं, ए मौला मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, मैं इनसे प्यार करता हूँ। गोया के नबी फरमाते, ए मौला मैं हुसैन की आंखों से प्यार करता हूँ, हुसैन की पेशानी से प्यार करता हूँ, हुसैन के जिस्म से प्यार करता हूँ, हुसैन की आंखों से प्यार करता हूँ। और फिर नबी के कौनैन ने रब की बारगाह में अर्ज किया, ए मौला मैं भी इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और कयामत तक जो मेरा कलमा पढ़ने वाला मेरे हसन और हुसैन से मोहब्बत करे, ए अल्लाह तू उनसे भी मोहब्बत फरमाना। उनसे भी कितना प्यार करते हैं नबी हजरत हसन और हुसैन से। जरा एक चीज और सुनिए, अभी हुसैन छोटे हैं, छोटे नबी के एक सिहाबी हैं, नाम हजरत अबू हुरैरा, वो सिहाबी के सबसे ज्यादा हदीस से इन्हीं से रिवायत है। बेशक ये हजरत अबू हुरैरा अभी गुजर रहे थे नबी के कौनैन के घर के पास से, कि इनकी निगाह पड़ी कि एक बच्चा सोया हुआ है टांगे फैला करके। अब जरा मोहब्बत देख लेना, मोहब्बत आप तो मोहब्बत में कूदते हो, ढोल बजाते हो, ताशे बजाते हो, लेकिन जरा मोहब्बत देखो। हजरत अबू हुरैरा कहते कि मैंने देखा कि एक बच्चा जमीन पे लेटा हुआ है, जमीन पे अपने पैर को फैलाए हुए, आंखें बंद है उसकी, लेकिन दिल सो रहा है। ए मिल्लत के नौजवानों, ये हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं उस बच्चे के पास आया, और जब मैंने चेहरा देखा तो वो सोने वाला कोई और नहीं था, कोई मक्का के किसी दूसरे का बेटा नहीं, मदीने के किसी और का बेटा नहीं। अबू हुरैरा कहते कि मैं देख कर हैरान हो गया कि ये जमीन पे सोने वाला कोई और नहीं, बल्कि ये नबी का नवासा अली का बेटा हजरत हुसैन सो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन सो रहे, हुसैन अदब देखिए, इतने बड़े सिहाबी हुसैन सो रहे, जगाया नहीं, बल्कि आकर के अपने हाथों से हुसैन के तलवों को रगड़ने लगे। बोलो, हुसैन के तलवों को रगड़ने लगे। और जब तलवों को हुसैन के रगड़ा तो मोहब्बत करने वालों हुसैन की आंखें खुल गई, और जब आंखें खुली है तो अपने कदमों को सिकोड़ के कहने लगे, क्यों हमारे कदमों को झाड़ रहे हो, क्यों कदमों को हाथ लगा रहे हो। तो मिल्लत के नौजवानों, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं आपके कदमों को क्यों ना चूमूं, मैंने इन आंखों से देखा है कि आप नबी के कांधों पर बैठते हो, मैंने इन आंखों से देखा है कि आप नबी की जुल्फों से प्यार करते हो, नबी की जुल्फों से खेलते हो। तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि जो नबी से मोहब्बत करता है और नबी जिससे मोहब्बत करता है, तो हमारा यकीन ये कहता है कि हम उससे तो प्यार करते की है, लेकिन जो नबी की आल है, हम पूरी दुनिया को ये दावत फिक्र देते हैं कि नबी की आल ये नफरत करने के लिए नहीं है, ये बुराई करने के लिए नहीं है, बल्कि नबी की अहले बैत तो ये मोहब्बत करने के लिए है, सीने में बसाने के लिए है। तभी तो बरेली के इमाम कहते नजर आते कि आका आपकी अहले बैत का आलम तो ये है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत अच्छे हजरत। थोड़े बड़े हुए, नबी खुद फरमाते कि एक मर्तबा मेरे पास जिब्रील तो आते ही हैं, एक मर्तबा बारिश बरसाने वाला फरिश्ता आया, और बारिश बरसाने वाला फरिश्ता आकर के मेरी बारगाह में सलाम पेश किया। वो सलाम पेश करके कहने लगा, या रसूल अल्लाह, आप इतने नवासे हुसैन से कितना प्यार करते हैं, जरा जी लगा के कितना प्यार करते हैं। तो नबी के कौनैन फरमाते, ए बारिश बरसाने वाले फरिश्ते, मैं हुसैन से बड़ा प्यार करता हूँ। तो हजरत इस्माइल जो बारिश बरसाने वाले कहते, आका अल्लाह तबारक व तआला हुसैन को और ये हुसैन की तकदीर ये है कि कल इस हुसैन को करबला में आपकी उम्मत के कुछ लोग शहीद कर देंगे। शहीद
वो फरिश्ता आया और आने के बाद एक शीशी मिट्टी ला करके मेरे नबी की बारगाह में पेश कर दी। हुजूर, ये उस जगह की मिट्टी है कि जिस जगह कल आपकी उम्मत के कुछ लोग आपके नवासे को शहीद करेंगे, आका नवासा आपका शहीद कर दिया जाएगा, हुसैन शहीद कर दिया जाएगा। तो मेरे नबी के कौनैन की आंखों में आंसू तो आए आंसू कि मेरे इस नवासे को जिससे प्यार करता हूं कल करबला में शहीद कर दिया जाएगा। अब एक मिनट, मिशकात शरीफ की हदीस देखो, बाबू मोजज़ातिन नबी, मेरे मुस्तफा जुमे का दिन आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हुसैन के लिए अल्लाह की बारगाह में मेरे नबी दुआ कर देते, ए आका तू हुसैन को बचा ले, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी से इतनी मोहब्बत करता है कि अल्लाह नबी की दुआ को फौरन कबूल फरमा ले। बेशक। फौरन। आओ प्रूफ के तौर पे सुनो, मिशकात शरीफ की हदीस है, अन अनसिन नासा अन अनसिन कद असाबतिन नासा कहतुन अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत अनस कह रहे हैं कि मदीने में एक मर्तबा कहत पड़ गया, कहत बारिश का एक कतरा आसमान से जमीन पे नहीं आया, लोग परेशान हैं, जानवर पानी की वजह से खेतियां सूखने लगी। या रसूल अल्लाह, ये आपके दीवाने परेशान हैं। जुमे का दिन है, मेरे नबी मिंबर पे खड़े, और मिंबर पे जैसे ही खड़े हुए तो एक देहातियों का काफिला नबी की बारगाह में आ गया और आकर के कहने लगा, हलाकल मालू व जाल आयाल, या रसूल अल्लाह माल भी बर्बाद हो गया और बच्चे भी भूखे मरने लगे। करके आका माल बर्बाद, बच्चे भूखे मरने लगे, हुजूर दुआ फरमा दे कि अल्लाह बारिश अता फरमा दे। तो हजरत अनस कह रहे हैं कि हम जब मस्जिद में आए थे तो आसमान पे बादल का एक टुकड़ा भी नहीं था, एक टुकड़ा भी। मेरे नबी ने मिंबर से अभी अपने हाथों को उठाया, दुआ की, ए अल्लाह मेरी कौम को बारिश अता फरमा दे, बारिश अता फरमा दे। अल्लाह ने नबी की दुआ फौरन कबूल फरमाई। हदीस के अल्फाज हैं, कत यतहादरु अलमा मिन लिहयतिही, के पानी के कतरे मिंबर से नबी के कौनैन की दाढ़ी से बारिश के फौरन टपकने लगे, फौरन। तो गोया के नबी के कौनैन ने अपने हाथों को उठाया, दुआ की, फौरन बारिश हो गई। एक दिन बारिश, 2 दिन बारिश, 1 हफ्ता बारिश होने लगी। अब वही सहाबी कल को फिर आ गए और आने के बाद अगले जुमे को कहने लगे, या रसूल अल्लाह, पहले तो बारिश ना होने की वजह से परेशान थे, अब बारिश की वजह से परेशान हैं। ए आका दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह बारिश को रोक दे, लेकिन ऐसी दुआ कीजिएगा कि आबादी की बारिश रुक जाए, जंगलों की बारिश ना रुके। तो नबी के कौनैन ने दुआ फरमाई, आबादी की बारिश खत्म हो गई, जंगलों की बारिश होने लगी, बाकायदा बारिश हो रही है। अब मैं कहना चाहता हूँ कि जब हजरत इस्माइल बारिश के फरिश्ते ने नबी के कौनैन की बारगाह में आकर के अर्ज किया है, या रसूल अल्लाह, आपके इस नवासे को कल करबला की धरती पर आपकी उम्मत के कुछ लोग शहीद कर देंगे। गोया के नबी जानते हैं, अबू बकर जानते हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा, अली जानते हैं कि हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा, उमर जानते हैं कि हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा। नबी की हजरत हुसैन की माँ ये फातिमा अपनी आंखों में आंसू निकाल करके कभी अपनी बेटे की पेशानी को चूम रही है, मगर जानती है कि मेरे बेटे हुसैन को करबला में शहीद कर दिया जाएगा। दुल्लत के नौजवानों, तलहा जानते हैं हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा, जुबैर जानते हैं हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा। हम इन सहाबा की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए नबी की बेटी फातिमा, आप जानती हो कि हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा, लेकिन आपने हुसैन को बचाने की दुआ नहीं की है। अबू बकर, आपने हुसैन को बचाने की दुआ नहीं की है। मौला अली, आपने हुसैन को बचाने की दुआ नहीं की है। हजरत उस्मान सुन्नूरैन, आपने हुसैन को बचाने की दुआ नहीं की है। तो मिल्लत के नौजवानों, नबी के कौनैन की बारगाह में दीदार
दीवाने सवाल करने लगे, आका आपने हुसैन को बचाने की दुआ किस लिए नहीं फरमाई? तो मिल्लत के नौजवानों, जुबान हाल से तुम्हारे नबी अपने सहाबा के साथ इरशाद फरमाते हैं कि अगर आज मैं हुसैन को बचाने की दुआ करता तो कल करबला की धरती पर जब मेरे दीन को बचाने के लिए किसी के खून की जरूरत होती तो मिल्लत के नौजवानों उस खून को पेश करने के लिए अगर मैदान में कोई आएगा तो कोई और नहीं, ये मेरा नवासा हुसैन आएगा, अली का बेटा हुसैन आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी गुजारते चले गए, गुजारते, कितना प्यार कर रहे हैं अल्लाह के नबी और इतना अच्छा अखलाक हजरत हुसैन का। अगर रास्ते में कोई फकीर आ रहा है ना, फकीर, तो मेरे आका हुसैन उस फकीर को पकड़ के लाए, घर से खाना दिलाया। अगर कोई यतीम आया तो उस यतीम के सर पे दस्ते शफकत रखा। और कितना कनात पसंद जमाना, कितना प्यार और कितनी मोहब्बत है इनके माँ बाप को इनसे, कितनी मोहब्बत। जरा थोड़ी सी गुफ्तगू मेरी और सुनिए और फिर इंशाअल्लाह मैं अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा। जरा सुनिएगा कितना प्यार करते हैं नबी के कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जरा हदीसें तो देखो, मेरे आका एक हदीस में इरशाद फरमाते हसन और हुसैन ये मेरे दुनिया के दोनों फूल हैं। आका दूसरी हदीस में इरशाद फरमाते हैं हसन और हुसैन ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। नबी के कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक हदीस में और इरशाद फरमाते एक हुसैन का जश्न करने वालों, हुसैन का जलसा करने वालों, नबी के कौनैन की हदीस है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जिसने हुसैन से मोहब्बत रखी है उसने मुझसे मोहब्बत रखी है। और नबी के कौनैन एक हदीस में इरशाद फरमाते हैं एक हुसैन से मोहब्बत करने वालों, आज तुम जमीन के ऊपर हुसैन से मोहब्बत करते हो, तुम हुसैन का जश्न मनाते हो, तुम हुसैन के लिए नजर नियाज करते हो। नबी के कौनैन फरमाते हैं कि रब तबारक व तआला का सुन्नियों पर ऐसा करम होगा कि ये मेरे अहले बैत हैं जिनमें हुसैन और हसन भी है, अली के फातिमा भी है। ये दुनिया में तो आपकी कबरगिरी करते की है, लेकिन कल मैदान महशर में मेरे हसनैन करीमैन और अली के फातिमा का सुन्नियों पे इतना करम होगा कि ये रब की बारगाह में अर्ज करेंगे ए मौला तबारक व तआला हमारे नाना की उम्मत को जन्नत अता फरमा दे, नाना की उम्मत को जन्नत अता फरमा दे। हमें वो तो महशर की बात है, जरा जमीन के ऊपर हजरत फातिमा की आपसे मोहब्बत की झलक मुलाहिजा करते चले जाओ। ये मेरी माँ और बहनें जरा गौर से सुने, जो ना की तो नमाज पढ़ती है, ना की तो रोजा रखती है, ना की अपने बच्चों को दूध पिलाते वक्त ये दरूद शरीफ का विर्द करती है। हजरत हसन कहते हैं कि मैंने अपनी अम्मा फातिमा को देखा है, एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, मैंने बारहा अपनी अम्मा फातिमा को देखा है कि ईशा की नमाज पढ़ने के बाद अम्मा फातिमा है सजदे में अपने सर को रख देती है और सजदे में सर रखते रखते मकान के कोने से मेरी अम्मा फातिमा की आवाज आती है ए मौला तबारक व तआला मेरे बाप की उम्मत को बख्श दे, मेरे वालिद की उम्मत को बख्श दे, मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत को बख्श दे। हजरत हसन कहते हैं कि हम दोनों बेटे अपनी माँ फातिमा के, हम दोनों भाई अपनी माँ के रोने को देखते चले जाते थे। उधर माँ रोती थी, उधर हम रोते थे, उधर माँ के आंसू निकलते थे, इधर हमारे आंसू निकलते थे। जब सुबह होती थी तो मेरी माँ का दामन आंसुओं से तर होता था और रब की बारगाह में अपने सर को उठाते हुए भी यही दुआ करती नजर आती थी ए मौला मेरे बाबा जान की उम्मत को बख्श दे। जरा सुनते चले जाइएगा, जिस फातिमा ने नमाज में तुम्हारे लिए दुआ की है, जिस फातिमा ने सजदे से सर उठा करके तुम्हारे लिए दुआ की है, मैं इस्लाम की माओ से कहना चाहता हूँ कि तुम भी फातिमा की कनीज बनो, अपने घर में नमाज पढ़ो, अपने कब्रों में नमाज पढ़ो। अगर तुम सुन्नी जन्नती मुसलमान के घर में रहती हो तो तुम्हारा किरदार ये होना चाहिए कि ज़माना तुम्हारे किरदार को देख करके कहे कि ये कोई गद्दार नहीं बल्कि ये तो नबी की बेटी फातिमा की वफादार है, नबी की बेटी फातिमा की वफादार। मेरे भाई हजरत हसनैन करीमैन हजरत हसन भी शहीद हो गए, जहर दे दिया गया हजरत हसन को, जहर के असर से कलेजा कट कट के हसन का गिरता गया। एक दिन वो भी आया
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ مقدس نواسے اللہ کے نبی کے حضرت حسن شہید ہو گئے، اور اس کے بعد سن ملت کے نوجوانوں 60 ہجری میں آپ جانتے ہیں کہ جو اسلام کو آپ کھیل سمجھ رہے ہیں، جس اسلام کا دامن اپنے ہاتھوں میں لینے کا آپ دعویٰ اور دم بھرتے ہیں، یہی اسلام کو بچانے کے لیے نبی کے کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے نے اپنے ماما کے اپنے نانا کے مقدس شہر سے سفر کیا. وہ نانا کا مقدس شہر کہ جس نانا اپنے شہر کے بارے میں خود ارشاد فرماتے، مشکات شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں لوگ اپنی چیزوں سے محبت کرتے ہیں، مکانوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن مجھ کو روئے زمین میں سب سے بہتر کوئی جگہ ہے تو وہ شہر مدینہ ہے. میرے آقا ایک حدیث میں خود ارشاد فرماتے کہ اللہ اپنے نبی کی اسی جگہ پر روح قبض فرماتا ہے کہ جس جگہ کو اللہ کا نبی اپنی زندگی میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اللہ اپنے نبی کی روح کو قبض فرماتا ہے. مدینے میں مصطفیٰ کا مزار جب یزید تخت نشین ہوا سن 60 ہجری میں، وہ یزید پاپی یزید، وہ یزید کہ جو اپنی سگی بہن سے نکاح کو جائز کہتا تھا، وہ یزید کہ جس نے نبی کے کونین کے دین کو وہ پامال کرنے کی کوشش کی. معاویہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا فالج کے اثر سے. سن 60 ہجری میں یزید تخت نشین ہوا، اور جیسے ہی تخت نشین ہوا حسین مدینہ شریف میں ہے، اور جب مدینہ شریف میں نبی کے کونین کے نواسے حسین ہے، یزید نے پیغام بھیج دیا، جاؤ میں خلیفہ بن چکا ہوں، اب حسین سے کہو کہ حسین میری بیعت کو قبول کرے. وہ یزید جانتا تھا کہ اگر حسین نبی کے کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نواسا میری بیعت کو قبول کر لے گا تو نبی کے کونین کے تمام صحابی میری بیعت کو قبول کر لیں گے. یہ وہی یزید ہے کہ جب بچپن میں یہ پیدا ہوا یزید تو نبی کے کونین کی بارگاہ میں امیر معاویہ یزید کو لے کر کے آئے، اے محمد رسول اللہ اس یزید کو تہنیک کر دیجئے. تہنیک کس کو کہتے ہیں؟ عرب کا مکہ کا یہ ماحول تھا، اور آج بھی یہ بہتر ہے کہ اگر کسی مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو وہ اس بچے کو لے جائے اپنے امام کے پاس یا اپنے پیر کے پاس، اور اس وقت لوگ نبی کے کونین کی بارگاہ میں اپنے بچوں کو تہنیک کے لیے لاتے تھے. تہنیک کا معاملہ یہ تھا کہ نبی اپنے منہ میں کھجور لیتے تھے، اور کھجور کو لے کر کے اس کھجور کو اپنے منہ میں چبا کر کے اس بچے کے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے. جب نبی کے کونین کی بارگاہ میں یزید کو لایا گیا تو نبی کے کونین نے کھجور کو منہ میں لیا، اور لینے کے بعد یزید کے منہ میں ڈالا، اور منہ میں ڈال کے نبی کے کونین نے ارشاد فرمایا ہے یہ بڑا بدبخت ہوگا. آقا نے ایک روایت میں سانپ کو کہا ہے کہ یہ سانپ ہے سانپ، اور اس لیے سانپ ہے کہ نبی کے کونین کے دیوانوں بظاہر صحابہ نکی دیکھ رہے تھے، بظاہر نبی کے کونین کے چاہنے والے نکی دیکھ رہے تھے، لیکن یزید کے بچپن میں ہی میں نبی کے کونین نے اس کے مستقبل کو دیکھ کر کے یہ بتا دیا تھا کہ کل یہ کہ یزید ہے میرے دین کو پامال کرے گا، میری قرآن کی بے عزتی کرے گا، اور یہی یزید ہے کہ کل کربلا کی دھرتی پر میرے حسین کو شہید کرے گا. اس لیے نبی کے کونین نے بچپن ہی میں یزید کے لیے فرمایا تھا کہ یزید کو یہ اچھا نہیں بلکہ یہ تو روئے زمین کا بیکار آدمی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، ذکر شہید اعظم. 60 ہجری میں تخت نشین ہوا یزید. بیعت کے لیے آئے، امام حسین اور امام حسین کے دو ساتھیوں کو کمرے میں بلایا. امام حسین اپنے ساتھ چند لوگ لے کر کے آئے کہ اگر میری آواز اندر سے تیز بولنے کی آئے تو تم اندر آ جانا، اور اگر کوئی تیز بولنے کی آواز نہ آئے تو تم باہر کھڑے رہنا. یزید کے حکم پر کہا مروان نے کہ بیعت قبول کرو یزید کی، تو امام حسین نے کہا نہیں، میں یزید کی بیعت قبول کرنے والا نہیں ہوں. ملت کے نوجوانوں حسین باہر آ گئے، اور جب باہر آئے تو اپنے جانثاروں کے ساتھ نبی کے کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ صحابی اور نبی کے کونین کے نواسے ملت کے نوجوانوں حضرت نبی کے کونین کا شہر چھوڑ کر جانے کا ارادہ کر لیا کہ اگر میں یہاں رہوں گا تو پھر مجھ کو بیعت
بیعت کا دباؤ بنایا جائے گا. میرے مصطفیٰ کے یہ نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اب مدینہ شریف کو رخصتی دینے کے لیے اپنے نبی کے مزار پہ تشریف لائے, اپنے نانا کے قبر انور پہ. بس گفتگو میری ختم. اپنے نانا کے قبر انور پہ تشریف لائے اور رو کر کے نبی کے کونین کی قبر سے اپنی آنکھ کو لگا کر کے رونے لگے. یا رسول اللہ, آپ کے مقدس شہر کو, آپ کے پیارے شہر کو یہ حسین چھوڑ کے جا رہا ہے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کے شہر کو چھوڑ کر کے میں نکل رہا ہوں اس لیے کہ آپ کی امت کے کچھ لوگ مجھے پریشان کر رہے ہیں. نبی کے کونین کے روزے پہ حاضری دے کر کے اما فاطمہ کے روزے پہ آئے, حضرت علی کے روزے پہ آئے, اور آنے کے بعد نبی کے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا آ گیا مکہ المکرمہ میں. اور جب مکہ المکرمہ میں آئے تو وہاں کوفہ والوں کے پیغام آنا شروع ہو گئے. نبی کے کونین کے نواسے نے مسلم بن عقیل کو بھیج دیا, وہاں ان کو شہید کر دیا گیا. ادھر کوفہ والوں کے خطوط کے جواب دینے کے لیے حضرت حسین اپنے لشکر کے ساتھ مکہ سے نکلے, چلتے چلے گئے. روک دیا گیا کربلا کی دھرتی پر ملت کے نوجوانوں. 7 محرم الحرام کو نبی کے کونین کے لشکر پہ پانی کو بند کر دیا گیا اور اتنا ستایا گیا. ظلم کی وہ داستان ابتدائے اسلام سے لے کر کے اب تک, یا ابتدائے آدم سے لے کر کے اب تک کی تاریخ کو دیکھ لو, اتنا ظلم کسی نے کسی پر نہیں کیا ہے جتنا ظلم یزید اور یزیدیوں کے لشکر نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں پہ کیا ہے. ملت کے نوجوانوں ایک ایک کر کے 10 محرم کو نبی کے کونین کے نواسے کے لشکر والے یہ شہید ہوتے چلے گئے. علی اصغر کو شہید کر دیا گیا, امام علی اکبر کو شہید کر دیا گیا, عباس کے پاس وہ کو کاٹ دیا گیا. لیکن ملت کے نوجوانوں سب سے آخر میں 10 محرم کو وہی امام علی مقام کہ جس امام علی مقام کے ہونٹوں کو نبی چومتے تھے, جس امام علی مقام کی گردن کو پیغمبر چومتے تھے, جس امام علی مقام کی پیشانی کو پیغمبر چومتے تھے, اپنے خیمے میں پہنچے اور خیمے میں پہنچنے کے بعد اپنے لباس کو تبدیل کر کے اپنی تلوار کو ہاتھ میں لے کے اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں اور میدان جنگ کی طرف ایل لگا دی ہے. امام حسین نے کس لیے ایل لگائی ہے؟ حسین جانتے ہیں علی اصغر کو شہید کر دیا گیا, حسین جانتے ہیں علی اکبر کو شہید کر دیا گیا, امام میاں حسین جانتے ہیں کہ عباس کے پاس وہ کو کاٹ کر کے شہید کر دیا گیا. یہ میرے خون کے پیاسے ہیں, لیکن پھر بھی نبی کے کونین کا یہ نواسا اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر کے تلوار اپنے ہاتھ میں لے کے میدان کربلا میں چلے گئے. ڈٹ کر کے دشمنوں کا مقابلہ کیا, تیر حسین پہ لگتے چلے گئے. لیکن ملت کے نوجوانوں اپنی زندگی کے آخری لمحات میں گھوڑے سے اتر کے جمعہ کے دن امام حسین نے یزیدیوں سے ارشاد فرمایا, اے یزیدیوں سنو, میں جانتا ہوں میرے خون کے تم پیاسے ہو, لیکن مجھ کو اتنی مہلت دے لو کہ میں آخری مرتبہ اس زمین پر اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا دوں. یزیدیوں نے مہلت دی ہے. حسین نے نگت باندھ کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. ملت کے نوجوانوں سجدہ کر رکھے گا حسین, سجدہ کر رکھے گا حسین, اور سجدے میں سجدے کی حالت میں یزیدیوں کے تیروں نے حسین کو ملت کے نوجوانوں شہید کر دیا گیا, گردن کو کاٹ دیا گیا. اے ملت کے نوجوانوں, رہٹورا کے خوش عقیدہ سنی بھائیوں, میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کل کربلا کی دھرتی پر نماز پڑھی کہ حسین نے گردن دے دی. کل کربلا کی دھرتی پر باطل کے سامنے نکی رہے حسین اپنی گردن کو پیش کر دیا. کل کربلا کی دھرتی پر ظالم کا ساتھ نہیں دیا حسین نے اپنی گردن کو پیش کر دیا, اور پوری عالم انسانیت کو یہ جواب دے دیا, اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, اے میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں, نانا کو اپنا رسول ماننے والوں, یہ نانا کے نواسے نے نماز کی حالت میں اپنی گردن کو دے دیا ہے. تم بھی اس بات کا خیال رکھنا کہ مال جائے تو جانے دو, جان جائے تو جانے دو, اولاد جائے تو جانے دو, دنیا چھوٹے تو چھوٹنے دو, لیکن حسین کی سنت پہ اس طریقے سے عمل کر لینا. کبھی باطل کے ہاتھ میں ہاتھ دینا, کبھی ظالم کا ساتھ مت دینا, کبھی ظلم کا ساتھ مت دینا. اور کتنی بھی پریشانی ہو مسجد میں جا کر کے یا اپنے گھر میں اپنی پیشانی میں اپنے سجدے کو جھکا, اپنے سر کو سجدے پہ جھکا دینا, تاکہ زمانہ دیکھ کے کہہ دے کہ یہ دنیا سے جانے والا کوئی عام انسان نہیں ہے, بلکہ یہ وہ ہے کہ جو چلتا تھا تو حسین کے طریقے پر, بیٹھتا تھا تو حسین کے طریقے پر, کھاتا تھا تو حسین کے طریقے پر, پیتا تھا تو حسین کے طریقے پر, اور آج جب اس دنیا سے گیا
ہے تو اس طریقے سے گیا ہے کہ سر سجدے پہ ہے، لب پہ رب کا نام ہے، اور دل یہ سینہ نبی کے کونین کی محبت کا مدینہ بنا ہوا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھروسہ نہیں موت کا بھائی، بس آپ اپنے عمل کو سدھاریں۔ حسین لاجواب، نبی کے نواسے بہت لاجواب، ایسے لاجواب دین کو قائم کیا۔ خدا کے واسطے آپ ان کی یاد منائیں تو اس طریقے سے یاد منائیں کہ کبھی آپ مروجہ تعزیہ داری کو ہاتھ نہ لگائیں۔ نہ، ایک مسئلہ سن لیں، مروجہ تعزیہ داری جائز نہیں ہے۔ لمبے لمبے تعزیے بنانا، اور حد تو یہ ہے کہ تعزیوں کے سامنے جا کر کے پرول چڑھانا، شیرنی چڑھانا، تعزیوں سے منتیں ماننا، تعزیوں کو گلی گلی کوچا کوچا گھمانا، ڈھول تاشے بجانا، پیگ بنانا، اپنے بچوں کو فقیر بنانا، یہ تمام کی تمام چیزیں جائز نہیں ہے۔ اور ڈھول بجا رہے ہیں، ابھی آگرے سے خون ہمارے پاس ہے، بولے حضرت ہم تو یہ ثواب کی نیت سے تعزیہ بناتے ہیں، ثواب کی نیت سے۔ تو میں نے کہا بھائی ثواب کی نیت سے اگر انسان کوئی شراب پی لے گا تو وہ شراب پینا جائز نہیں ہے، جوا کھیلنا جائز نہیں ہے۔ چاہے تم شراب کی نیت سے تعزیہ بناؤ یا کسی اور نیت سے، تعزیہ بنانا ہر حال میں جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تو آپ لوگ اپنی زندگیوں کو سدھارو۔ تعزیے میں کرتے کیا لوگ، آپ کے گلیوں میں تعزیے لے کے گھومتے ہیں، آپ کی لڑکیاں چھتوں پہ تعزیوں کو دیکھتی ہیں، نہ جانے کتنے آوارہ لچے لفنگے شراب کے نشے میں آپ کی لڑکیوں پر غلط نگاہ ڈالتے ہیں، آپ کی ماں اور بہنوں پہ غلط نگاہ ڈالتے ہیں۔ اور یہ ڈھول تاشے بجانے والے جو کہتے ہیں کہ ہم حسین کے غم میں منا رہے ہیں، میں نے کہا بھائی غم میں کبھی ڈھول تاشا نہیں بجایا جاتا۔ اگر کسی کے نواسے کا انتقال ہو جائے اور آپ اس کے انتقال پر ڈھول لے کر کے چلے جائیں اور اس میت کے سامنے یا گھر کے باہر ڈھول بجائیں تو لوگ کہیں گے کہ بھیا یہ مرا پڑا تم ڈھول بجا رہے ہو، تو تم کہو کہ ہم اس کا غم منا رہے ہیں ڈھول بجا کر کے۔ تو مجھے ایمانداری سے بتانا، کیا اس میت کا نانا خود ہوگا، خوش ہوگا کہ میرے نواسے کی میت پہ ڈھول بجا رہا ہے؟ یہ دنیا کا نانا کبھی خوش نہیں ہوگا کہ میرے نواسے کے جنازے کے سامنے ڈھول بجا رہا ہے۔ تو بھائی جب یہ دنیاوی نانا اپنے نواسے کی میت پہ ڈھول سے خوش نہیں ہے تو حسین کا نانا کیسے خوش ہوگا؟ حسین کا نانا کیسے خوش ہوگا؟ بہت اچھا۔ حسین کی یاد میں ڈھول مت بجانا، اتنا ہے کہ آپ نظر و نیاز کرنا، آپ حسین کے اس مہینے میں نماز کی تبلیغ کرنا، آپ حسین کے اس مہینے میں خوب پانی پلانا، خوب پانی پلانا، تاکہ یزیدیوں کو یہ تاکید ہو جائے کہ دیکھ یزیدی تو نے حسین پہ پانی بند کیا تھا، آج حسین کے چاہنے والے حسین کی یاد میں پانی کے چشمے بہا رہے ہیں، ہے نا، پانی کے چشمے۔ تو آپ اس کام کو کرنا، اور خدا کے واسطے آپ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حسین کے سچے غلام ہو تو اپنے چہروں پہ داڑیاں سجانا۔ پتہ کچھ نہیں ہے، پتہ کچھ نہیں ہے کہ کب انسان کی زندگی ساتھ چھوڑ جائے، کوئی پتہ نہیں ہے، سچی بات۔ آپ جانتے نہیں ہے برما کے مسلمانوں کو کیا خبر تھی کہ ایسے بھیانک معاملہ آئے گا، بھیانک۔ لیکن اللہ جب اپنی زمین کو پاک صاف کرنا چاہتا ہے نا گناہوں سے، تو رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، کبھی سیلاب کے ذریعے، کبھی طوفان کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ اپنے زمین کو صاف کرا لیتا ہے۔ بھائی آج ہم نے بھی ریٹورا کی سرزمین ہو یا بریلی یا یوپی یا ہندوستان کی سرزمین ہو، ہم نے اللہ کی زمین کو گناہوں سے بھر دیا ہے، گناہوں سے۔ اس زمین پہ ہم شرابی ہیں، اس زمین پہ ہم جواری ہیں، اس زمین پہ ہم دوسروں کی بہو بیٹیوں کی عزت کو چھیننے والے زانی ہیں، اس زمین پر ہم امام کے مخالف ہیں، اس زمین پہ ہم چور ہیں، اس زمین پہ ہم جھوٹ بولنے والے ہیں، اس زمین پہ ہم اپنی داڑھیوں کو کٹانے والے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ ہم سب سے حساب لے گا، ہم سب سے۔ میرے بھائی کوئی پتہ نہیں کہ جلسے سے آپ اٹھ کر کے جائیں کہ آپ کی زندگی وفا کرے کہ نہ کرے، کوئی پتہ نہیں کہ آپ سو کر کے اٹھیں تو آپ کی زندگی صبح کو وفا کرے کہ نہ کرے۔ کیا معلوم تھا برما کی دھرتی پر کہ 6 مہینوں کے بچوں کی گردنوں کو کاٹا جائے گا، ہاتھوں کو پیروں کو کاٹا جائے گا؟ نہیں معلوم، کل آج ان کے ساتھ ہے۔ اگر تم نہیں سدھرے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہندوستان کی دھرتی پر اللہ تمہاری حفاظت کرے، لیکن ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ نہ جانے
जाने कब रब का आजाब अगरचे इज्तिमाई तौर पे न किया आएगा, लेकिन फर्दन फर्दन कब तुम पे आ जाए। मिल्लत के नौजवानों, अपने कदम को आखिरी कदम समझो, अपने सांस को आखिरी सांस समझो, अपने दिन को आखिरी दिन समझो और अपने हफ्ते को आखिरी हफ्ता समझो। ये यकीन जानो कि हो सकता है कि इस जलसे से उठ करके हमारी जिंदगी साथ दे कि ना दे। आपने शायद ना देखा होगा या सुना भी होगा, कोई भरोसा नहीं। एक बहुत बड़े मौलाना मुकर्रिर थे कारी रजीउल्लाह साहब, जानते, तकरीर की थी और आखिर में कहा था आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुर्सी ही पे इंतकाल हो गया। मेरे यहाँ मुरादाबाद में नेहटोरा एक जगह है, शादी होने वाली एक दूल्हा की, नाम है हाजी नईम, नौजवान, बड़ा खूबसूरत इंसान। शादी होने वाली है, कल को बारात जाने वाली है। सारे मेहमान शाम को घर पे आ गए, बहन भी खुश, माँ भी खुश, चचा दादा ताऊ सब खुश है। लेकिन ईशा की नमाज के बाद वो अपने घर से निकला, लोगों ने तलाश किया, मिला नहीं। जब सुबह को जंगल में ढूंढा गया तो एक बाघ से उसकी लाश लटकी हुई मिली है। कोई पता नहीं जिंदगी कब चली जाए। घर से काम करने के लिए निकले हो सकता है रास्ते में हादसे का शिकार हो जाओ, काम करके वापस आ रहे हो, घर की दहलीज पे कदम ना रखो। ये मेरी माँ और बहनों, ये भी हो सकता है कि एक रोटी तवे पे डाली हो, दूसरी डालने का मौका ना मिले। ये भी हो सकता है कि बालों में कंगा निकाल रही हो, दूसरी बार कंगा करने का बालों में मौका मिले कि ना मिले। मेरे भाई, अगर इतना सब कुछ मानते हो आप लोग तो झूठ छोड़ दो, शराब छोड़ दो, जुआ छोड़ दो, माँ बाप को सताना छोड़ दो और नमाज पढ़ना शुरू कर दो। औरतें घर में नमाज पढ़ें। और मिल्लत के नौजवानों, आपसे मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि अगर हुसैनी हो, हसनी हो, अली के मानने वाले हो, नबी के मानने वाले हो, तो इमाम हुसैन के इस महीने के सदके में, करबला के इस महीने के सदके में, मुहर्रमुल हराम के इस महीने के सदके में नन्हे अली असगर ने जान दे दिया है, अली अकबर ने जान दे दिया है। मैं आज इस मजमे में आपसे जिस दो नौजवान ऐसे चाहता हूँ, या 20, 25, 30, 35 साल के, तो ऐसे नबी का कलमा पढ़ने वाले, नबी के कौनैन के उम्मती, जो इस मुहर्रमुल हराम के महीने में अपनी जगह से खड़े हो जाएं और ये कहे मौलाना हम भी हुसैनी हैं, हमारे हाथ हुसैनी हैं, हमारा जिस्म हुसैनी है, हमारा कदम हुसैनी है, हमारी यादत हुसैनी है और इंशाअल्लाह आज के बाद हमारी सूरत भी हुसैनी नजर आएगी। सुभान अल्लाह। है कोई नबी का चाहने वाला जो आज कोई एक इंसान खड़े होकर ये वादा कर ले, हजरत सरकार आला हजरत का रोजा मुबारक करीब में है, करबला का ये महीना है, हजरत इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन, कोई किसी से कहेगा नहीं कुछ भी, कोई नहीं, कोई किसी से नहीं कहेगा। अगर दिल में कसक हो, कसक थोड़ी सी भी दीन पे अमल करने की, तो कोई दो नौजवान उठ जाएं या 40-45 साल के मेरे भाई कि जिन्होंने अब तक अपनी दाढ़ी को छिलाया है, कटाया है, वो उठ करके आज सैयद मुनाजिर साहब के हाथ में अपना हाथ दे दें और अपने गुनाहों से तौबा कर लें और अपने चेहरे पर दाढ़ी सजाने का ये ऐलान कर दे, वादा कर लें, इसलिए कि कल जब तुम्हारा जनाजा आज यहाँ की गलियों से गुजरे तो लोग देख के ये ना कहें कि दड़मुंडे का जनाजा जा रहा है, चोर का जनाजा जा रहा है, शराबी का जनाजा जा रहा है, जुआरी का जनाजा जा रहा है। ऐ लोगों, जब तुम्हारा जनाजा गुजरे तो लोग देख के कहें कि ये तो दाढ़ी वाले का जनाजा है, नमाजी का जनाजा है, हुसैनी का जनाजा है, नबी के कौनैन के सच्चे आशिक का जनाजा है कोई नबी का चाहने वाला, है कोई मुस्तफ़ा का चाहने वाला। दिल में कसक तो है कि उठे कि ना उठे, लेकिन सोच रहे हैं कि यार हो सकता है कि घर जाएंगे तो बीवी डांटेगी, या नौजवान सोच रहे हैं कि हमारी शादियां रही होंगी शादियां। भाई, क्या मौलाना लोगों की शादियां नहीं होती हैं, या मौलाना लोगों की बीवियां मौलाना लोगों को डांटती है दाढ़ियां क्यों रखो? दाढ़ी ये हुस्न की एक अलामत है। आप लोग, कोई है नबी के कौनैन का चाहने वाला, नबी का आशिक, इस भरे मजमे में एक ही जो ये खड़े होकर के वादा कर ले इस करबला के महीने के सदके में, ये होता है मोहब्बत का इम्तिहान, ये होता है इसका इम्तिहान। वरना हलवा खाने वाले आशिक तो हाथों में प्लेटें लेकर बहुत आ जाते हैं, है ना, बहुत आ जाते। और करबला में जो नबी के कौनैन के नवासे के आशिक थे, सच्चे आशिक थे, गर्दन दे दी, साथ नहीं छोड़ा। कोई किसी से कहे ना
लेना, नहीं कहेगा कोई किसी से नहीं। ला इकराह की दीन में किसी की कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर इंसान के दिल में खुद ये कसक हो, हुसैन की मोहब्बत जागे, कोई एक नबी का चाहने वाला, इस भरे मजमे में नबी के कौनैन का आशिक, हुसैनी, हसनी और अली से मोहब्बत करने वाला है कोई मुस्तफा का चाहने वाला? अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह अल्लाह। ऐसे हुसैनी, ये है हुसैन की मोहब्बत। अल्लाह तबारक व तआला आपके दिलों में जज्बे हुसैनी पैदा फरमाए, जज्बे हुसैनी। क्या आप जानते नहीं है, एक 12 साल का बच्चा नबी के कौनैन की याद में तलवार लेके हाथ में निकल आया था, 12 साल का। जुबैर बिन अवाम नाम था उसका, तलवार लेके निकला। मेरे आका ने रास्ते में देखा, दीवाने कहाँ जा रहे हो? 12 साल का छोटी सी तलवार। तो मेरे आका का दीवाना कहता, हुजूर मैंने ये सुना था कि मक्का में किसी ने आपको कैद कर लिया, आपको छुड़ाने जा रहा हूँ, आपको छुड़ाने जा रहा हूँ 12 साल का छोटी सी तलवार लेके। तो मेरे आका कहते हैं अब तो मैं तुम्हारे सामने हूँ। तो वो दीवाना कहता, हाँ हुजूर अब तो आप मेरे सामने हैं। तो आका मोहब्बत से बोले, अगर मुझको कोई पकड़ लेता तो तुम क्या करते? तो दीवाना कहता, जुबैर बिन अवाम हुजूर अगर आपको कोई कैद कर लेता ना, तो ये 12 साल का आपका आशिक छोटी सी तलवार से मक्का में इतनी गर्दनें काट देता कि मक्का की गलियों को खून से लाल कर देता। ये 12 साल का नबी का दीवाना। मेरे नबी मुस्कुराए और इतनी पसंद की नबी ने वो आदत कि अपने गले की चादर उतार करके नबी के कौनैन ने जुबैर के कांधे पे डाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी कांधे पे डाली ही थी कि अल्लाह ने हजरत जिब्रील अमी को भेज दिया, जिब्रील जाओ मेरे नबी से कह दो कि क़यामत तक जो भी इस्लाम के लिए तलवार उठाएगा उसका सवाब जुबैर को मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। ऐसे ऐसे नबी के दीवाने है कोई। बस आखिरी बार ऐलान कर रहा हूँ, गुफ्तगू मेरी खत्म। अल्लाह तबारक व तआला आपके दिलों को जानता है, नबी आपको जानते हैं, आपको परख रहे मेरे दीवाने कौन कौन हैं। वरना 60, 70, 70 साल के बुढ़े ये क्या करेंगे दाढ़ी मुड़ा करके, है ना? कहाँ जाएंगे दाढ़ी मुड़ा के? ये याद रखो कि जो दाढ़ी दुनिया में मुड़ाता है ना, तो कल कब्र में उसके दाढ़ी से सांप बिच्छू लिपट जाते हैं, सांप बिच्छू। अल्लाह अकबर। और वो डंक मारते रहते हैं, डसते रहते हैं। ये एक दाढ़ी मुंडे का आजाब है। रब की बारगाह में दुआ करो, मौला हमें मरने से पहले तौबा की तौफीक अता फरमाए, हमको नमाजी बनाए, हमको सच्चा पक्का हुसैनी बनाए। अब भी अगर किसी के दिल में कसक हो तो आ जाइएगा, बस रब की बारगाह में दुआ है अल्लाह आपके प्रोग्राम को कामयाबी फरमाए। हुसैन जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।